भगवान श्रीकृष्ण कृष्ण अवतार समय रे बहुत राक्षसंकर अंत करिसंती। काहाकु मारिचंती, काहाकु तारिचंती, काहाकु शाप मुक्त करिसंती। एई सब भितरे कुबुजा प्रसंगटी एक अन्यतम। ये कुबुजा किए आउ काहीकि अबा प्रभुंकर प्रियसी बनिथिले? आपण तो समस्ते जानिचंती कि प्रभु श्रीकृष्ण जेतेबेले मामू कंसंक दरबार को जाइथिले, जने कुबुजा जे कि जन्मरु सेमिति रूप पाइथिले, पिठीरे बहुत बड़ पूज थिला, से नई नई कि चालुथिले। आउ प्रभु श्रीकृष्ण स्पर्श पाइला परे से जने सुंदरी नारी रूप रे बदली जाइथिले। तांकर शाप मुक्त होइथिला, प्रभु तांको उद्धार करिथिले। किंतु आजिर प्रसंग एटा कि से कुबुडी जनक प्रकृत रे किए आउ कहा अभिशाप रे एमिति होइथिले। कहानीटी आरंभ हुए देवराज इंद्रंक दरबाररू। थरे देवराज इंद्रंक दरबार रे अप्सरा माने नृत्य करुथिले। तांको मध्यरु जणे अप्सरी थिले, तांको नाँ थिला नयनतारा। ये नयनतारा नृत्य करबा सहित निजर आखिरे आखिरे इशारा भी करुथिले, जोंथि पई देवराज इंद्र तांको प्रति मोहित होई जाइथिले आउ तांको निजर प्रियसी बनै दैथिले। सेही बेलरे वज्रा नामक जणे ऋषि मर्त्यपुर रे तपस्या करुथिले। तो देवराज इंद्र कोन करिसंती ना, से नयनतारा को पठैचंती ऋषिंकर तपस्या भंग करिबा पाई। नयनतारा भी जाइचंती, ऋषिंक तपस्या तो भंग करि दैथिले, किंतु बदल रे ऋषि तांको ऊपर बहुत क्रोधित हो जाइथिले आउ तांको अभिशाप दैथिले कि तू राक्षसी बनि जा। एबे तो आपण एइटा भाबुथिबे कि ऋषि तो राक्षसी बनिबा पई शाप दैथिले, किंतु सी कुबुजा केमिति हेले? पुणी श्रीकृष्णଙ୍କ सहित बा तांको संपर्क कोन? प्रभु श्रीकृष्ण जेतेबेले अक्रूर रथरे चढ़ी मथुरा आसीथिले, तांको सहित प्रभु बलराम मध्य थिले। एमिति राजदरबार को जाउथिबा बाटरे यांको कौनसी मनमोहक सुगंध बासुथिला। प्रभु चिंता करिसेंती, एते सुंदर सुगंधी होबा कोठु आसुची? प्रभु एई कथाटी निज बड़ भाई को पचारिछंती। से माने किछि जानि पारु नथिले कि एते सुगंधी होबा कोन होई पारे। आउ टिके आगो को जाइचंती, जणे कुबुडी को देखिले जे निज हाथ रे किछि नेई कि जाउथिले। प्रभु तांकर रास्ता अवरोध करिचंती, पचारिचंती आपण किए सुंदरी, आउ निज हाथ रे ये कोन नै जाउछ, जोंतिर एते मनमोहक सुगंध आसुची? कथाटी कुबुजा को बहुत खराब लागिची कि एते असुंदरी कुबुजा मु, आउ मते एमिति सुंदरी कही मोर उपहास करुचंती। प्रभु एथर पुणी कहिचंती, वास्तव रे तमे किए सुंदरी जे कि रागी गले भी आहुरी सुंदरी लागुच। प्रभुंकर एमिति वाक्य तांको बहुत खराब लागिची। से दुखी मन रे कांदिबा को लागिचंती आउ कहिचंती, आज पर्यंत मते बहुत लोक बहुत उपहास करिचंती। मोर एमिति विकृत रूप देखि समस्ते मजा उड़ाती। मु जो भी रास्ता दे जाए समस्ते मोर उपहास करती, कहती देख कुबजा जाउची। आउ एमिति टाही टापरा न शुणिबा पई मु सबु बेले लोक मानक ठारु दूर रे रहिबाकु चाहे। मते लुचि लुचि आसीबाकु पड़े, किंतु समस्तंकर एमिति टाही टापरा मु सही जाए। काहेकि ना मु जानिची जे एटा सत्य जे मु कुबजा, मु असुंदरी। किंतु आज पर्यंत केही भी मते एमिति सुंदरी कहि नाहंती, मोर एमिति क्रूर उपहास करि नाहंती। तुमे किए निर्दयी जे मो सहित एते क्रूर उपहास करुच? प्रभु कहिचंती, नाही मु कहार शरीर देखि न थाए, मु तो आत्मार सुंदरता को देखि थाए। आउ तुम भितरे एक बहुत सुंदर आत्माटी अछि, जाहाकु अन्य केही देखि पारु नाहंती। तुमर खराब कर्मर फल भोगिबार अवधि समाप्त हो जाइछि। तुमे शाप मुक्त हेबार समय आसीछि। एबे तुमको एई विकृत रूपरु मुक्ति मिलि जिवो कही तांकर हाथ को धरि नेइचंती। प्रभुंकर एमिति वाक्य सुनी कुबजा भावुक हो जाइचंती आउ कहिचंती, मु महाराज कंसंकर दासी। ए चंदन ए अंगराग मु तांकरी पाई नै जाउथिली।
କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ମନରେ ଆଉ ଏକ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଛି। ଏ ଚନ୍ଦନ, ଏ ଅଙ୍ଗରାଗ ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ତୁମକୁ ଲଗେଇଦେବି। ଏତିକି କହି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦରେ ଚନ୍ଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଥାରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇବା ଯାଇଛନ୍ତି ତ ନିଜର ଏହି କୁବୁଜା ଶରୀର ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଉନଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତ ଯେମିତି ଲାଗିଛି କୁବୁଚାର କୁଜ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଯାଇଛି। ସିଏ ନିଜର ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସିଏ ନିଜର ଅପ୍ସରା ରୂପକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ଋଷି ତ ଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଜଣେ ରାକ୍ଷସୀ ବନିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଏହି କଥାଟି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ କଥା କହୁଛି। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ରାବଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ଶୂର୍ପଣଖାର ନଜର ପଡ଼ିଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଉପରେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ମନମୋହନ ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ଦେଖି ଶୂର୍ପଣଖା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋହିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ରୂପ ବଦଳାଇ ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତ ଆଉ ଆମ ପରି ସାଧାରଣ ନୁହେଁ ନା, ସାକ୍ଷାତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ଶୂର୍ପଣଖାର କୁଟିଳ ମତିକୁ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ବିବାହ କରିସାରିଛି ଆଉ ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଛି। ଏତିକି ବେଳେ ସେପଟୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ନିରାଶ ହେଲା ପରେ ଶୂର୍ପଣଖା ନିଜର ପ୍ରେମ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଶୂର୍ପଣଖା ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କ ନାକ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ତ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ଆଉ ତାଙ୍କ ଅନୁଚରମାନଙ୍କ ଅନ୍ତ ଘଟିଛି, ଶେଷରେ ଶୂର୍ପଣଖା ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପୁଷ୍କର ଯାଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ସେଠାରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ମହାଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବର ଦେଇଥିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ଲୀଳା କରୁଥିବେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ତୁମର ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଆଉ ଘଟିଥିଲା ହିଁ ସେଇଆ। ସେଇ ନୟନତାରା ହିଁ ଶୂର୍ପଣଖା ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କୁବୁଜା ରୂପରେ ନିଜର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିଲେ। ଏହି କାହାଣୀଟିରୁ ବହୁତ କଥା ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଏ ଦୁନିଆରେ ଆମ ଗହଣରେ ଏମିତି ଅନେକ ଶୂର୍ପଣଖା ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଅଭିଶପ୍ତ ନାରୀ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ତା ନିହିତ ଅଛି। ସେହି ସତ୍ତାଟିକୁ ଜଗେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଅନ୍ୟଥା ବାହାରେ ତ ହଜାର ହଜାର ଶୂର୍ପଣଖା ବୁଲୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ତୁମକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ନୟନତାରା ରୂପରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅପସରା ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଥିଲା ନା। କିନ୍ତୁ କଲେ କ'ଣ? ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି କୌଣସି ସାଧୁର ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏତେ ସବୁ ଘଟିଲା। ସେମିତି ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଇନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ପ୍ରଥମେ ତ ଆମକୁ ପ୍ରିୟସୀ ବନେଇ ଦେବେ, ପୁଣି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସିଲ ପାଇଁ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏମିତି ଆମ ଗହଣରେ ଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ସେମାନେ ବିଶେଷ କରି ଅତି ଆପଣାର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି। ଆମକୁ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଯଦି କିଏ ବନ୍ଧୁ କି ବାନ୍ଧବ କେହି ଥାଆନ୍ତି, ଆଜି ଏବେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନହେଲେ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ବି ସେଇ ଦଶା ପାଇବେ। ସବା ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି। ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ପାପ ଆଉ ପୁଣ୍ୟ। ଏ ପାପ କ'ଣ? ଯେଉଁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟର ମନରେ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ସେ କୌଣସି କଟୁ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହେଉ, ସେହି ଅନ୍ୟର ମନକୁ ଆଘାତ କରୁଥିବା କର୍ମର ନାଁ ହେଉଛି ପାପ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟର ହିତ ସାଧନ ହୋଇଥାଏ,
ଅନ୍ୟର ମନ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାଏ, ସେହି କର୍ମଟିର ଅନ୍ୟ ନାମ ପୁଣ୍ୟ। ଅତଏବ କେବେ କାହାରି ଦୁଃଖର କାରଣ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।